on to topic 7. We're going to talk about the Reformation rediscovery of the doctrine of grace and free will. So we'll discuss what Martin Luther had to say about justification, followed by John Calvin. And then we will, moving into tomorrow, discuss the different views of Calvin and Arminius. Martin Luther was a German monk and priest, a Roman Catholic. Martin Luther በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ የስነ መለኮት ምሁር ጀርመናዊ ካህንና መነኩሴ ነበር. Because everyone in Western Europe was Catholic back then in the 16th century. ምክንያቱም በምዕራቡ ዓለም በአውሮፓ ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል የካቶሊክ እምነት ተከታይ. And Luther struggled for years and years with the burden of his sin. ለዓመታት ያክል ሉተር በኃጢአት ሸክም ምክንያት ለረጅም ጊዜ ሲሰቃይና ስለዛ ነገር ሲጨነቅ ቆይቶ ነበር. He doubted his own salvation. በዚህ ምክንያት የራሱን ደህንነት ተጠራጥሮ ነበር. The reason for that, you'll remember, is that the Roman Catholic Church taught the necessity of works along with cooperating grace. የዚህ ምክንያቱ ደግሞ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት ነው። ያ ምንድነው? ሰዎች ለመዳን የሚሰሩት ስራና ከጸጋው ተባባሪ ጸጋሚ ባለፈው አይተናል። ከሱ ጋር አንድ ላይ የሰዎቹን ስራ አስተምራ ስለነበር ነው. And Martin Luther was very conscious of his sins and that his own works were not right before God. እና ማርቲን ሉተር ደግሞ ስለራሱ ስራ በጣም ይጨነቅ ነበር፣ ስለ ኃጢአቱ ይጨነቅ ነበር። ያም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ልክ እንዳልሆነ ያውቅ ነበር. So he tried harder. እና በጣም ይሞክር ነበር መልካም ነገር ለማድረግ. He punished himself and he spent hours doing penance. ራሱን ይቀጣ ነበር፣ ኃጢአቱን ደግሞ በህዝብ ፊት ደግሞ ለሰዓታት አገልጋዮች ዲናዘዝ ነበር. He particularly found Romans confusing. The book of Romans confusing. He was confused. Yes, initially. Okay. መጀመሪያ አካባቢ ላይ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ትንሽ ግራ ተጋብቶ ነበር የሮሜ መጽሐፍ ሲመለከት. He didn't understand what Paul meant by the righteousness of God. ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ጽድቅ ብሎ የተናገረውን ሐሳብ በመጀመሪያ አልተረዳም ነበር. Everything that he had taught and been taught and read suggested that God's righteousness was God's holy justice that would bring wrath upon sinners. ከዛው ፊት ሲረዳ የነበረው የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚለው ሐሳብ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረው ብሎ ማርቲን ሉተር ሲረዳ የነበረው ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ማለት የእግዚአብሔር ቅዱስ የሆነ ቁጣው ነው፣ በኃጢአት ላይ የሚያመጣው ቁጣ እና የሚፈርደው ፍትህ መስጠቱን ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ብሎ ይረዳው. He could not see that this was good news. ይሄ መልካም ዜና ነው ብሎ አያስብም። ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ማውራት ሉተር መልካም ዜና ነው ብሎ አስበው አያውቅም. And he began, in his own words, he said, I began to hate this just, holy, judgmental God. He began to hate. Yeah. This just, holy. ከዚህም የተነሳ ሉተር በጥላቻ ውስጥ የገባው እንደዚህ ቅዱስ የሆነ ግን ፈራጅ የሆነ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ የሚቆም እግዚአብሔር ጽድቅ የሚለው ሲመለከት ማለት ነው. And so እዚህ ነገር የተነሳ በጣም ደጋግሞ and more and then it suddenly occurred to him what Paul was saying. ድንገት ግን ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው ነገር የሆነ ሰዓት ብልጭ አለለት፣ ግልጽ ሆነለት. Romans 1 verses 16 to 17.
የሮሜ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 17 ያለውን ከፍተን እናነባዋለን 16 to 17 Yes. ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 17 ያለውን አነብላችኋለሁ እንደዚህ ይላል በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞ ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ እግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣል ይላል He suddenly understood that the righteousness of God was something that God imputes to us. ድንገት እሱ የተረዳው ሐሳብ ምንድነው የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚለው ሐሳብ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አምጥቶ የሚጨምረው ማንነት ነው የሚለው ነው የተረዳው He understands that we receive it by faith, not by works. ይሄንንም ደግሞ የምንቀበለው የእግዚአብሔር ጽድቅ የምንቀበለው በነፃ ከእግዚአብሔር ስጦታ በእምነት ነው እንጂ በስራ አይደለም ብሎ ተረዳ And that is how we are counted righteous and how we live, by faith. ከዚህ የተነሳ ነው እኛ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ተብለን የምንቆጠረው በእምነት መኖር የሚለው ሐሳብ ይሄንን ነው የሚያሳየው አለ He realized that justice and righteousness were the same word in Greek. ሌላው ሐሳብ የተረዳው በግሪክ justice እና righteousness የሚለው ሁለቱ በአማርኛ ፍትህና ጽድቅ የሚሉ ቃላቶች ናቸው የእግዚአብሔር ፍትህና የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚሉት ሁለቱም ቃላቶች በግሪኩ ተመሳሳይ ቃል ናቸው And the justification means counting us as righteous. መጽደቅ የሚለው ሐሳብ ግን አንድን ሰው ጻድቅ አድርጎ መቁጠርን ነው የሚያሳየው justification የሚለው ሐሳብ It is a declaration by God that we are not guilty. ይሄም በእግዚአብሔር የሚደረግ አዋጅ ነው ጽድቅ ማለት እግዚአብሔር እኛ ላይ የሚያውጀው ነው ጻድቃን ናችሁ ብሎ የሚያውጀው አዋጅ ነው ጽድቅ ማለት It is a change in our status before God. ይሄም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ያለንን ቦታ Previously, we were now, and this is solely due not to any. ይሄም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በእግዚአብሔር ሥራ ላይ በስራ ላይ መሰረተ አይደለም ብለዋል It is a great receive by faith alone. ይሄ ከእግዚአብሔር ብቻ የምንቀበለው የጸጋ ነፃ ስጦታ ብቻ የምንቀበለው ነው Saving faith in Jesus. የሚያድን እምነት የሚባለው ሙሉ So we believe, trust in Christ, and this unites us to Christ. ይሄ ደግሞ በክርስቶስ በማመን እንድናገኘው ነው ስናምን ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን And Christ and God counts Christ's righteousness as ours. እዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ደግሞ የክርስቶስ ይቆጥርልናል ማለት ነው ለኛ ይቆጥራል ክርስቶስን This is not something we can generate our receive it as if. ደግሞ እኛ ከራሳችን ምናመነጨው ምናፈልቀው ነገር አይደለም እንደ ስጦታ ከእግዚአብሔር መቀበል አለብን Ephesians 2, for by grace you have been በጸጋ ድናችኋል በጸጋ በእምነት undoing. ይሄም ደግሞ ከናንተ የተነሳ አይደለም It is the gift saved through faith. ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በድናችኋል ይላል እንዳይም ይሄ ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው አይደለም Realize that as sinners we cannot justify ourselves. We cannot make ourselves righteous. ሉተር ይሄን በደንብ ገብቶት ነበር እኛ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ልናጸድቅ አንችልም ኃጢአተኞች ነን እግዚአብሔር ሰው ጻድቅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አይችልም So Luther rejected that idea of
cooperating grace, causing us to do good works that earn merit. ሉተር በቃወሞ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ተባባሪ ጸጋ የሚለውን አስተምረው በእግዚአብሔር ፊት ለመጽደቅ ተባባሪ ጸጋ ያስፈልገናል ራሳችንን ሰርተን በእግዚአብሔር ጸጋ እርዳታ ሰርተን እንጸድቃለን የሚለውን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ይቃወማል። And he thought about what Augustine had said about the need for grace. ኦገስቲን የተናገረውን የጸጋን አስፈላጊነት እሱንም ያስተምር ነበር። ኦገስቲን ያስተማረው But Augustine had taught that this righteousness actually becomes part of the justified person. Actually becomes part of us. Becomes part, okay. Yeah. What's become more part? That the righteousness actually becomes part of us. Quite like it's not imputed or it's we actually it's sort of infused. It's infused. Yes. Okay. Whereas Luther disagreed and said no, it's only imputed. Yes. ስለዚህ ኦገስቲኖስም ስለ ጽድቅ የነበረው አመለካከት ኦገስቲኖስ የሚያስተምረው ምንድነው? ጽድቅ ከኛ ውስጥ የሚሰርጽ ነው ከኛ ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው ብሎ ነው የሚያስተምረው። ማርቲን ሉተር ግን አይደለም ጽድቅ ከኛ ውስጥ የሚወጣ ነገር ሳይሆን ወደ በክርስቶስ አማካኝነት ጻድቃን የሆነው ወደኛ ውስጥ ጽድቅ ገብቶ ነው ብሎ ያስተምራል። So God looks on the person as righteous even though they're still a sinner. ስለዚህ እንደ ሉተር አስተምሮ ከሆነ አንድ ሰው ኃጢአተኛ በሆነበት ቅጽበት በዛው ሰዓት ግን በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ ሊታይ ይችላል። So this is called forensic or imputed righteousness. ይሄ ደግሞ እንግዳ የሆነ ከሌላ ቦታ የመጣ ጽድቅ ይለዋል። ከሌላ ቦታ መጥቶ ወደ ውስጣችን የገባ ጽድቅ ነው ብሎ ይናገራል። And it's based on Romans 4 verse 3. ይሄም በሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ መሰረት አድርጎ ነው ሉተር የሚናገረው. Which in turn is based in Genesis 15. ይሄ ቃሉ በራሱ በዘፍጥረት 15 ላይ ያለውን ቃል የጠቀሰው Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. አብርሃምም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለውን ሐሳብ አንስቶ ይናገራል። God looked to Abraham and considered him or counted him to be have faith. And so Christians are at the same time righteous and sinners. ስለዚህ እንደ ሉተር አስተምሮ ከሆነ ክርስቲያኖች በተመሳሳይ ሰዓት ኃጢአተኞችም ናቸው ጻድቃንም ናቸው። Now of course we grow in sanctification through the work of God's Holy Spirit in us. እርግጥ እኛ በመቀደስ እናድጋለን ወይም በመለየት እናድጋለን። በህይወታችን ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ደረጃዎች አሉ። የተቀደስን እንሄዳለን። We are no longer slaves to sin and we are to grow more like Christ. እኛ የኃጢአት ባሪያዎች ስላልሆንን ክርስቶስን እየመሰልን ማደግ አለብን። And Luther did not deny that, but that was not his initial focus. ሉተር ይሄንን ሐሳብ አልካደም ወይ አያስፈልግም ማለት እየጸደቀ ይሄ የተቀደሰ ነገር ግን የተነሳው በእግዚአብሔር by faith alone was a completely new idea. It was a very old. በሉተር ዘመን እንደ አዲስ ነገር ቢታይም ነገር ግን ከጥንትም የነበረ አስተምሮ የሚያው For over 1,000 years the Roman Catholic Church had been teaching that justification and sanctification were both processes. ከዛ በፊት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ጽድቅም ቢሆን ቅድስናም ቢሆን ሂደት ነው ብላ ነው የምታስተምረው። ሁለቱም ሂደት ነው። መቀደስም ሂደት ነው፣ መጽደቅም ሂደት ነው። That result from a person growing in righteousness as a result
of the cooperation between grace and works. አንድ ሰው ጻድቅ ሆኖ የሚቆጠርለት ወይ ጻድቅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት የሚታየው ሂደት ነው። ይሄም ሂደት ውስጥ ደግሞ ተባባሪ ጸጋም ይላል ባለፈው ያየነው ማለት ነው። ከዚህ ተባባሪ ጸጋ ጋር ተባብረን ስንሰራ በውስጣችን የሚፈጠር ነው። Luther looked past the church's teachings to the Bible and he said no. ሉተር ይሄንን ሐሳብ ይዞ መጥቶ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የመጣው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይዞ ሲመጣ ግን አይሆንም ይሄ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ብሎ ይተናገራል። We are justified by grace alone, faith alone, in Christ alone. ስለዚህ እንደዚህ ያለ እኛ የጸደቅነው በእምነት ብቻ ነው፣ በጸጋው ብቻ ነው የጸደቅነው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። And that has been the foundation of the Protestant understanding of salvation ever since. ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄ የአሁኑ የወንጌላውያን አማኞች የጽድቅ አስተምሮ መሰረት ነው የሆነው። ሉተር ያስተማረው ሐሳብ መነሻ ነው የሆነው ማለት ነው። Related to that, Luther also taught that humans that are not yet in Christ are in bondage to sin. ሌላው ሉተር ያስተማረው ትምህርት ምንድነው? ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች ወይም ያላመኑ ሰዎች በኃጢአት ባርነት ውስጥ ነው የሚኖሩት ይላል። We cannot save ourselves because we are dead in sins. Our free will has been damaged by sin so that we cannot choose to do good. ስለዚህ አንድ ያላመነ ሰው ራሱን ማዳን አይችልም፣ እግዚአብሔርንም መምረጥ አይችልም። ምክንያቱም ለምንድን ነው ብሎ ይላል የአንድ ሰው ነፃ ፈቃዱ ሙሉ ለሙሉ በሰይጣን ባርነት ውስጥ ነው ያለው። በፈቃዱ መምረጥ አይችልም። ሁላችንም የጠፋንን በራሳችን እግዚአብሔርን መርጠን አንመጣም ይላል። That's what Augustine had said. ይሄ ደግሞ ኦገስጢኖስ የሚያስተማረው ነው። That the unregenerate person is unable to not sin. ባለፈው እንዳየነው ያልዳነ ሰው ኃጢአት አለማድረግ አይችልም። በቃ ኃጢአት ማድረግ ብቻ ነው የሚችለው ማለት ነው። Luther's ideas began to spread as he continued to teach these things. ስለዚህ ይሄን ነገር ገና ማስተማር ሲጀምር ይሄ ትምህርቱ በሙሉ ላይ መሰራጨት ነው የጀመረው የሉተር አስተምሮ ማለት ነው። By this time, the printing press could make people's ideas and also the Bible spread widely. ሉተር በተነሳበት ጊዜ ትልቁ የነበረው ለውጥ በዓለማችን ላይ የህትመት መሳሪያ ተገኝቶ ነበር። ስለዚህ ከዚህ የህትመት መሳሪያ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስም እየታተመ ይሰራጭ ነበር፣ የሰዎችም ጽሑፎች እየታተሙ በዓለም ሁሉ ይሰራጩ ነበር። And his ideas reached a man called Erasmus of Rotterdam. እና ሉተር የጻፈው ጽሑፍ በሮተርዳም ይኖር የነበረውን አራስመስ የሚባለውን ሰው ጋር ደረሰ። የሉተር ጽሑፍ ማለት ነው። Erasmus is a very important contributor to the Reformation. አራስመስ ለዚህ ለተሐድሶ እንትን መምጣት አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው አራስመስ። He was a biblical humanist. እሱ ብዙ ጊዜ ይሄ ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ሰውነት የሚያስተምር ሰው ነው። ስለ ሰው ሆኖ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም የሚያተኩር እና ሰው ላይ በጣም የሚያተኩር ሰው ነው። He believed that individual humans have value to God and that individual humans can think for themselves. እና ምን ብሎ ያስባል እሱ አራስመስ? ሰዎች እያንዳንዱ ግለሰብ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ ደግሞ በራሱ በእግዚአብሔር ፊት የሚያደርገው ነገር አለ ብሎ ይናገራል። And he agreed with much of what Luther was teaching. ሉተር በሚያስተምረው በአብዛኛው ትምህርት ተስማምቶ ነበር አራስመስ። Except that Erasmus believed that humans have genuinely free will. አንድ ሐሳብ ላይ ብቻ ከሉተር ጋር ግን አልተስማማም ነበር። ያም ሐሳቡ ምን የሚል ነው? ሰዎች ነፃ ፈቃዳቸው በውድቀት ምክንያት ምንም አልሆነ፣ ነፃ ፈቃዳቸው አሁንም አለ፣ እግዚአብሔርን መምረጥ ይችላሉ የሚል ነው። He said God has given us commandments, so he must expect us to keep them. እግዚአብሔር ነፃ ፈቃድ ለሰው ልጆች ስለሰጠ ሰዎች እግዚአብሔርን መምረጥ ይችላሉ፣ እግዚአብሔር ያንን ይጠብቃል ይላል። And he believed that grace supports free will for those who choose to do good. መልካምም ስራ ለመስራት እንደዚሁ ሰዎች ነፃ ፈቃድ አላቸው፣ ፈቅደው ማድረግ ይችላሉ ብሎ ያስተምራል። And in 1524 he wrote a book called On Free Will. በ1524 ስለ ነፃ ፈቃድ የሚል መጽሐፍ ለህትመት አበቃ ማለት ነው አራስመስ። And he opposed Luther's idea that humans are incapable of choosing God themselves.
የሰው ልጅ እግዚአብሔርን የመምረጥ አቅም የለውም ሰው እግዚአብሔርን አይመርጥም ነፃ ፈቃዱ ስለተበላሸበት የሚለውን የሉተርን አስተምህሮ ተቃውሟል። In response, Luther wrote The Bondage of the Will. ለዚህ መጽሐፍ ምላሽ እንዲሆን ደግሞ ማርቲን ሉተር መጽሐፍ ጻፈ። ያም መጽሐፉ የፈቃድ ባርነት የሚል መጽሐፍ ነው። Following Augustine, he said, no, humans cannot freely choose to follow God. Because our will is corrupted by sin. እሱ ሉተር ያስተማረው ምንድነው? እሱ የኦገስቲኖስን ትምህርት ተከትሎ ነው የሄደው። ኦገስቲኖስ እንዳስተማረው የሰው ልጆች ነፃ ፈቃዳቸው በኃጢአት ምክንያት ተጎድቷል። ስለዚህ ሰዎች በራሳቸው ጥሩ ነገር መምረጥ አይችሉም፣ በባርነት ውስጥ ናቸው ነው የሚለው። Only when God's grace acts on us and redeems us can we begin to choose God. ከዚህ የተነሳ ሰው መልካምንም ነገር ይሁን እግዚአብሔርን መምረጥ የማይችል ስለሆነ ፈቃዱ በባርነት ውስጥ ስለሆነ እግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገዋል። ይሄ እግዚአብሔር ጸጋ ይቤዣዋል። ካዳነው በኋላ ነፃ ፈቃዱ ይድናል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በዚህ እግዚአብሔርን መምረጥ ይችላል የሚል Luther likened the human will to a horse. ይሄንን ሉተር የሰውን ፈቃድ ከፈረስ ጋር ነው የሚያስተያየው። He said Satan can ride the horse or God can ride the horse. እና ፈረሱን እግዚአብሔርም ሊነዳው ይችላል ሰይጣንም ሊነዳው ይችላል ይላል። And the horse, which is very powerful, can only move as the rider directs it, either God or Satan. ስለዚህ ነፃ ፈቃድ የምንለው ነገር ልክ እንደዚህ ፈረስ ነው። ሊነዳው የሚችለው ሰይጣን ነው ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ይሄ ፈረሱ ምንም ያህል ኃይለኛ ቢሆን ምንም ያህል አቅም ቢኖረው የሚነዳው ከላይ ወደ ቁጥሩ በሚጋልበው ሰው። ስለዚህ ወይ እግዚአብሔር ይነዳዋል ወይ ደግሞ ሰይጣን ይነዳዋል የሚል። So we need God's grace to choose God to be the rider of our will. We need to choose. We can choose or no, God's grace enables us to choose God to be the rider of our will instead of Satan. ስለዚህ እኛ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? እግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ይሄ ነፃ ፈቃዳችን ፈረስ ያለውን ይሄንን የነፃ ፈቃዳችን ፈረስ እግዚአብሔርን እንቀበል መምረጥ እንችላለን። እግዚአብሔር ጸጋውን ሲሰጠን ማለት ነው። Now Luther did many other things. ሉተር ሌላ በጣም ብዙ ነገሮችን አድርጓል። The Reformation effectively began when he posted his 95 theses on the church door. በዋናነት ይሄ ተሐድሶ የጀመረው እሱ በቤተክርስቲያን በር ላይ ሄዶ እነዚህን 92ቱን የመከራከሪያ ሐሳቦች በለጠፈ ጊዜ ነው። The 95 theses were not about justification by faith or about the bondage of the will. እነዚህ 95ቱ መከራከሪያዎች ሉተር ቤተክርስቲያን ላይ የለጠፈው ስለ ጽድቅም አይደለም ስለ ፈቃድ ባርነትም አይደለም እዛ የለጠፈው ሐሳብ። The 95 theses were about the abuse of indulgences by the church. ይሄ የለጠፈው ሐሳብ በቤተክርስቲያን ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የኃጢአት ስርየትን በሚመለከት የሚደረጉትን እንትኖችን ነው። ይሄ ማበላሸቶችን ብልሽቶችን የተቃወመው። An indulgence was where the Pope said, if you do this particular thing or give money to this particular cause, you can tap into the treasury of merit and get time out of purgatory. እንደ ሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳሱ አስተምሮ ከሆነ አንድ ሰው የኃጢአት ስርየትንና ይቅርታን ማግኘት የሚችለው ለቤተክርስቲያን የሆነ ነገር ሲያደርግ ነው። ስለዚህ ለቤተክርስቲያን የሆነ ጥሩ ነገር ማድረግ ወይንም ቤተክርስቲያን የምትለው ነገር ካደረገ ቤተክርስቲያን ካላት ለዚህ የመልካም የነፃ ገጸ በረከቶች ካዝና ውስጥ አውጥታ ትሰጠዋለች። ይሄ ሰው ደግሞ በመንጽሄ ውስጥ ወይ ፕርጋቶሪ የሚባልበት ሄዶ መሰቃየት አይኖርበትም። And obviously Luther's objection to that, and he found 95 objections to that, was based on his idea of justification by faith or works. እነዚህ መንጽሄ ሰው ሄዶ እንትን ብሎ ተሰቃይቶ እንዳይወጣ ለቤተክርስቲያን የሆነ መልካም ስራ መስራት አለበት የሚለው ሐሳብ 95 መከራከሪያዎችን ያቀረበው። እነዚህ 95 መከራከሪያዎቹ ሁሉ ስለ ጽድቅና ስለ ባለው አስተምሮ። Another thing that Luther did was translate the Bible into German. Because of course the Roman Catholic Church only allowed the Bible in Latin and the people couldn't understand it. And Luther believed everybody should have a Bible in their own language.
translate into German. በሌላው ሉተር የሰራው ትልቁ ስራ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ጀርመን ቋንቋ ተርጉሟል። በሰዓቱ ዓለም በሙሉ የሚጠቀመው የዛኔ የነበረው የምዕራቡ ቤተክርስቲያን የሚጠቀመው በላቲን ነው። እሱ ግን ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ጀርመን ቋንቋ ተርጉሟል። So all this was the beginning of the Protestant church in Germany, which has become known as the Lutheran church. ይሄ ደግሞ የወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን በጀርመን ያለችው አንደሳሷ እንደዚህ ነው። ይህች ቤተክርስቲያን ደግሞ የአሁኗ ሉትራን ወይም መካነ ኢየሱስ የሚላት ቤተክርስቲያን ነው። Another important reformer, just a little later than Luther, was John Calvin. ከሱ በኋላ ትንሽ ዘግየት ብሎ የተነሳው የቤተክርስቲያን ሀዳሲ ደግሞ ጆን ካልቪን ይባላል። Calvin was a Frenchman, and he became a Protestant while he was in France. He was influenced by Luther's teachings. Next question after that. ካልቪን የፈረንሳይ ዜግነት ያለው የፈረንሳይ ሰው ነው እና የሉተርን ትምህርቶች ብዙ ይከታተል ነበር። ያንን ከሉተር አስተምሮች በኋላ እነዚህ ከሰማ በኋላ የተነሳ ሰው ነው ካልቪን ማለት ነው። ጥያቄ ነው? እሺ ለኃጢአት ስርየት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሆነ ነገር መፍጠር ያለብን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን የሚል አስተምሮ አለ ካቶሊክ ውስጥ። ስለዚህ እሱን ኢንደልጀንስ የሚባለውን ነገር ማድረግ የለብንም። ለምን? በጣም መከራከር ያ እንደዛ መከራከሪያ ግን ስለ ጽድቅና ስለ ነጻ ፈቃድ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ she's asking, you have only mentioned that the Luther stance and practices was on against the indulgences which are about justification and prayer. But can you make some of his ideas clear, some of his theses? We don't really have time to go through that. We don't really have time to go through that, I'm sorry, but I don't know if they're available in Amharic, but they're certainly freely available on the internet. Yeah. እነዚህ የሉተርን 95 መከራከሪያዎች አሁን ጊዜ ስለማይኖረን በጽሁፍ መልክ ነው ይተካክላለው። በእንግሊዝኛ ያለው ኦንላይን ላይ ስላለ እነዚህ 95 መከራከሪያዎች እንትን አድርጌ እዛው ግሩፓችን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዛ መሰለኝ በካቶሊክና በኦርቶዶክስ መካከል ያለ ልዩነት በፕሮቴስታንትና በኦርቶዶክስ መካከል ያለ ልዩነት የምን እዚህ አልተብራራ ለማለት እንችላለን። እዚህ የኛውን ሀሳብ ለማብራራት ጊዜ የላትም። Sorry? Holiness and righteousness. Yeah. What's different? Holiness means separateness. Righteousness is about being in right relationship with God. Being counted not guilty. They're obviously related because a righteous person is expected to be holy. Yeah. Okay, so Calvin was invited to minister and develop a Protestant church in Geneva in Switzerland. ካልቪን በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ያለችውን የዚህ የወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን መጥቶ እንዲመሰረታትና እንዲገነባት ተጋብዞ ነበር ካልቪን። So he reformed the doctrine and practices of the church in Geneva. እሱ በጄኔቫ እንደመጣ የቤተክርስቲያኒቷን አስተምሮና ልምምድ በሙሉ እንደገና ነው ማደስ የጀመረው ማለት ነው። He established a Presbyterian type of church government, which means government by elders, not a bishop. እዛ እንደመጣ እሱ አንዱ ያደረገው ታድሶ ምንድነው? ቤተክርስቲያን መመራት ያለባት በጳጳስ ወይም በሆነ ግለሰብ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ነው የሚል የቤተክርስቲያን አመራር ለውጥ ነው ያደረገው። He upheld the doctrine of the Trinity and the two natures of Christ and those fundamental doctrines shared by all Christians. በሁሉም ክርስቲያኖች ተቀባይነት ያለው መሰረታዊውን ትምህርት ይቀበላል፣ የሥላሴና የኢየሱስን ሁለት ባህሪያት። But he thoroughly developed a doctrine of salvation, which has come to be known as Reformed theology.
እሱ በዋናነት የሰራው የድህነት አስተምሮ ወይም ነገረ ድህነትን እንደ አዲስ ነው በደም አድርጎ ያብራራው። ይሄም ትምህርቱ ደግሞ የሪፎርምድ ነገረ መለኮት ነው የሚባለው ወይም የታድሶአዊ ነገረ መለኮት ነው የሚባለው ይታወቃል። Fairly early on, he wrote a very small book with 6 chapters called The Institutes of the Christian Religion. እንደመጣ 6 ምዕራፎች ያሉትን አንድ አነስተኛ መጽሐፍ ነው የጻፈው። ጄኔቫ እንደመጣ እሱ መጽሐፉ የክርስቲያን ሃይማኖት ተቋማት የሚል ርዕስ የተሰጠው መጽሐፍ ነው የጻፈው። He kept amending it and adding to it until the final version has over 80 chapters. 80. Yes. ይሄን መጽሐፍ ዝም ብሎ መጽሐፍ ነው የቀጠለው እሱ። ይሄን መጽሐፉ መጀመሪያ 6 ምዕራፎች ነበር የነበሩት። እሱ ላይ እያንዳንዱ ምዕራፍ እየጨመረ እስከ 80 ምዕራፍ ድረስ ነው የጻፈው። ከዛ በኋላ ነው የሚታተም የሆነው። It covers all aspects of theology and has become a foundational work for Protestant theology. ይሄ በክርስቲያኖች ወይም ወንጌላውያን አማኞች ነገረ መለኮት ውስጥ በጣም መሰረታዊ መጽሐፍ ነው እና ይሄ መጽሐፍ እሱ ሉተር የጻፈው ረጅም ጊዜ የፈጀና 80 ምዕራፎች ያሉት ትልቅ ቮልዩሞች ያሉት ነው መጽሐፍ ቅጾች ያሉት። So it covers all the topics of theology. No, Calvin. Yeah. John Calvin, no? Sorry, I said Luther. Oh, sorry, no, Calvin. This guy with a very long beard. Yeah, ረጅም ፂም ያለው ሰው ይሄ ነው Calvin. እና 80 ምዕራፉን በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሁሉንም አስተምሮች ይዳስሳል። በጣም ብዙዎቹን አስተምሮች ውስጥ መካከል By the way, this is real picture for the It's a painting made during his lifetime. So it's probably what he looked like. በህይወት እያለ የተሳለ ስዕል ነው። ስለዚህ ኦንላይን ያላችሁ ፕሊዝ ዩዝ አር ማይካችሁ። And so, although this book covers all doctrines, we're going to focus on what Calvin says about justification and salvation and the human will. በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ነው ካልቪን እዚህ ሐሳብ ላይ መጽሐፉ ላይ ጻፈው። ሁሉንም ለማየት ጊዜ የለንም። ነገር ግን ጽድቅ ላይ ነፃ ፈቃድ ላይና and then on when we look at the doctrine of the church and the sacraments on Saturday we'll revisit Calvin again on those. ድጋሚ ካልቪን ላይ የምንመለሰው ደግሞ የቤተክርስቲያን ሚስጥራት ላይ ቀዳሚ ስንማር የቤተክርስቲያን ሚስጥራት ላይ የሚጻፉ ነው። Okay, so Calvin, like Augustine and like Luther, believed that the human will is enslaved to sin. ካልቪን ልክ እንደ ኦገስቲን እና እንደ ማርቲን ሉተር የሰው ልጅ ፈቃድ በባርነት ውስጥ ነው ብሎ ያምናል። He believed that we inherit that tendency to sin. It's not just that we choose to imitate Adam. We actually cannot help sinning. ስለዚህ እኛ ለኃጢአት ባሪያዎች ስለሆንን ፈቃዳችንን በባርነት ውስጥ ስለሆነ ራሳችንን መርዳት አንችልም። ከአዳም የወረስነው ስለሆነ ሁላችንም ያን መንገድ ተከትለን ነው ይላል። He says that this tendency to sin makes us liable to God's wrath and makes us perform the works of the flesh. ይሄ ኃጢአት የማድረግ ዝንባሌያችን ደግሞ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ቁጣ አሳልፈን እንድንሰጥ ያደርገናልንም ደግሞ ለስጋ ፈቃድ ባሪያዎች እንድንሆን ያደርገናል። So humans don't have true freedom of choice and they just keep sinning. የሰው ልጆች ትክክል የሆነ ነፃ ፈቃድ የላቸውም ወይም ሙሉ ለሙሉ ነፃ የሆነ ፈቃድ የላቸውም። ከዚህ የተነሳ ሁሉ ጊዜ ኃጢአት ያደርጋሉ ያ And he called this doctrine total depravity. ይሄንን አስተምሮን ሰዎች ምንም ራሳቸውን መርዳት አይችሉም ኃጢአት ማድረግ ብቻ ነው የሚችሉት የሚለውን አስተምሮ ፍጹም ውድቀት ወይም ቶታል ዲፕራቪቲ በማለት ይጠራዋል። Total depravity does not mean that every human is as wicked as they could possibly be. We are not all Hitler. Okay. ፍጹም ውድቀት የሚለው ወይም ቶታል ዲፕራቪቲ የሚለው የካልቪን አስተምሮ ሁሉም ሰው በጣም አመፀኛና በጣም በቃ ልክ እንደ ሂትለር አይነት ጨካኝ ሰው ነው ለማለት ፈልጎ አይደለም። But it does mean that we tend to fall into sin, and even the good things we might do, they are not perfectly good. They are tainted by sin. ሁሉ ጊዜ እኛ ኃጢአት ለመስራት ዝንባሌ ያለን ምቹ ጊዜ ካገኘን ሁላችንም ኃጢአት እንሰራለን። የምንሰራት ጥቂቷ መልካም ነገር እንኳን መነሻ ሐሳቧ ኃጢአታዊ ነው የሆነ ነገር ፈልገን ነው የሚል አስተምሮ ነው ያለው።
And it fits with Ephesians that says you were dead in your sins. ይህንንም በኤፌሶን ላይ ባለው ትምህርቱ ላይ አጽንኦት በመስጠት ነው የሚያስተምረው። እኛ ሁላችን በኃጢአታችን ምክንያት ነበር። You cannot respond to God just like a dead person can't respond. ልክ የሞተ ሰው ለመልስ እንደማይሰጥ ስታናገሩ እናንተም ለእግዚአብሔር እንደዛ ነበራችሁ፣ ሞታችኋል፣ መልስ አትሰጡም። We need God's grace. We need to be illuminated by the Holy Spirit to even consider turning to God. ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ እንኳን እንድንጀምር መጀመሪያ ወደ ህይወት መምጣት አለብን። የእግዚአብሔር የመንፈስ አብሮትና ብርሃን በውስጣችን መግባት አለበት። So conversion, this turning to God, is a work of God. God gives us the ability to have faith in him. ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ወይንም ይሄ መለወጥ የሚለው ለውጥ የሚባለው ሐሳብ የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ከራሱ ነው እንጂ ከኛ አይደለም። እግዚአብሔር ነው የሚለው። And he said that when God does this to a person, that grace is irresistible. ይሄ ደግሞ ለውጥ የሚባለው ሐሳብ እግዚአብሔር በሰው ላይ የሚሰራው ሐሳብ መቋቋም የማንችለው ጸጋ ወይም ሬዚስተንስ ግሬስ በማለት ይጠራዋል። ይሄን ፍጹም መቋቋም የማትችሉት ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ሲለውጣችሁ እናንተ መቋቋም ትችሉ። Calvin's starting point in his theology was actually the absolute sovereignty of God. በዋናነት እነዚህ ሁሉ ትምህርቶቹን ካልቪን ሲጀምር መነሻ ሐሳቡ በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ላይ ነው። እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው በሚል ነው የሚነሳው። And it's important to understand this. If God is absolutely sovereign, then he and he alone chooses who will be saved. ለዚህ እንዲህ ብሎ ነው የሚያስተምረው እሱ እግዚአብሔር ብቻ ሉዓላዊ ከሆነ እግዚአብሔር ብቻውን ከሆነ የሚወስነውና እንትን የሚያደርገው ስለዚህ የሚድኑትን እግዚአብሔር ብቻ ነው የመረጠው። እግዚአብሔር መርጧቸዋል። God's choice of who will be saved is called election. የሚድኑትን ደግሞ እግዚአብሔር መምረጥ ወይም እግዚአብሔር የመረጣቸውን ነገር ይሄ እግዚአብሔር መርጧቸዋል የሚለውን ሐሳብ የእግዚአብሔር ምርጫ በማለት ይጠራል። In English, the word election is used for when we vote for the government. ምርጫ Choice. ምርጫ የሚለው ሐሳብ ብዙ ጊዜ መንግስታትን ስንመርጥ ለፖለቲካ የምንጠቀመው ቃል ነው በእንግሊዝኛ። But salvation is not something we choose. This is something God chooses for us. ድህነት ግን እኛ የምንመርጠው ነገር አይደለም። ልክ መንግስትን እኛ እንደምንመርጠው ደህንነትን እኛ የምንመርጠው አይደለም። እግዚአብሔር ነው የሚመርጠልን ነው የሚለው። And here is the really important thing to understand about Calvin's idea of election. የካልቪንን የመመረጥን አስተምህሮ ለመረዳት አንድ መሰረታዊ ሐሳብ ማወቅ አለብን። Calvin believed that back in eternity past, God already decided that he would create humans and that he would choose who would be saved. Way back then. እግዚአብሔር ገና ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው ሰውንም ምንም ፍጥረታትን ከመፍጠሩ በፊት ማን ነው የሚድነው የሚለውን ቀድሞ እግዚአብሔር ወስኖ And he did that entirely for his own reasons that are known only to him. ይሄንንም ደግሞ እግዚአብሔር የሚድኑትን የመረጠው በራሱ ፍላጎት ነው። ይሄም የእግዚአብሔር ፍላጎት ነው። ፈቃድ ማንንም የማያውቀው እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው። And even though he could obviously see the future and how everybody would behave, that was not the basis for his choice. ምንም እንኳን እግዚአብሔር የወደፊቱን የሚያውቅ ቢሆንም ሰዎች መጨረሻ ላይ እሱን ይመርጡታል አይመርጡትም የሚለውን ሁሉ ነገር እንኳን ቢያውቅ እግዚአብሔር የወሰነው ውሳኔ በዛ ላይ መሰረት አድርጎ አይደለም የመረጠው። ዝም ብሎ መርጧል ነው። He did not say, if I choose Mescanu, I know that he will respond to my grace and that so therefore he will be saved. That's not what God thought. God said, I will choose Mescanu and I will ensure he responds to my grace. እግዚአብሔር ለምሳሌ ምስጋኑ ይድናል ብሎ ሲወስን የወሰነበትን ውሳኔ እኔ የደህንነትን ጥሪ ሳደርግለት ምስጋኑ እሺ ብሎ ይመጣል። መጨረሻ ላይ እኔን ይመርጠኛል ይሄንን አቃለው ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ምስጋኑ ይድናል ብሎ ይወስናል። ምስጋኑ ይድናል ብሎ ይወስንና መጀመሪያ እሱ እንደሚድን ደግሞ እግዚአብሔር አረጋግጣለሁ ይሄንን በቃ እኔ አደርገዋለሁ ብሎ ነው የሚለው እንጂ አይ እሱ ሊመርጥ ይችላል ያንን አቃለው ብሎ አይደለም ነው የሚለው እሱ አስተምሮ። Can you see the difference between those two
ways of looking at it. በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ገብቷቸዋል አይደለ? እግዚአብሔር ሲመር የወሰነው ወይ ለምሳሌ ምስጋኑ ይድናል የሚለው ውሳኔ ሲወስን ምስጋኑ የሆነ ሰው መጥቶ ስለ ጌታ ሲመሰክርለት በቃ እሺ ብሎ ወደ ጌታ ይመጣል እና ውሳኔውን ወዲያው እኔ ይመርጠኛል ይሄንን አቃለው ብሎ እግዚአብሔር አይደለም እኔ የወሰነው የከልቪን አስተምሮ የወሰነው መጀመሪያ ወሰነ ምስጋኑ ይድናል ብሎ ወሰነ። ስለዚህ የሆነ ሰው መጥቶ ሲናገረው እንደሚድን እኔ ይሄንን አረጋግጣለሁ በቃ እንዲድን አደርገዋለሁ ያንን መቋቋም አይችልም ምስጋኑ ስለዚህ ይመጣል የሚል So this is called unconditional election. ይሄ ደግሞ unconditional election በመባል ይታወቃል። unconditional election የሚለው ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የሌለው ምርጫ ማለት ነው። በቃ ምንም ቅድመ ሁኔታ የለም እግዚአብሔር መርጧል። የኔ የሚጠብቀው ውሳኔ የለም ማለት ነው። God's choice for God's own secret reasons, not based on his foreknowledge of what people would be like. እግዚአብሔር የመረጠው ሰዎች በኋላ እኔ ይመርጡኛል በሚል ቅድመ ዕውቀት ቀድሞ ስላወቀ ሳይሆን ሚስጥራዊ በሆነ በራሱ ፍላጎት ሰዎችን መርጧቸዋል። የሚድኑትን መርጧል፣ የማይድኑትን መርጧል። So God graciously directs people's wills according to his purposes and brings those he has chosen to salvation. እግዚአብሔር በራሱ ቅድመ ውሳኔ ወስኖ ሰዎች እሱን እንዲመጡ ያስችላቸዋል። ከዚህም የተነሳ ሰዎች ሊቋቋሙት የማይችሉትን ጸጋ ስለሚያመጣ ወደ ራሱ ያመጣቸዋል ማለት ነው። And for those elect that he has chosen, his saving grace is irresistible. እርሱ ለመረጣቸው ደግሞ እግዚአብሔር እርሱ እንዲድኑ ለመረጣቸውና ለወሰናቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ መቋቋም አይችሉም። ጸጋው ሲመጣ ወደሱ ይመለሳሉ። God choosing who will be saved means he also chooses who will not be saved. ስለዚህ እግዚአብሔር የሚድኑትን መርጧል ብለን ካልን በተመሳሳይ ሁኔታ የማይድኑትን መርጧል ማለት ነው። And this is the more difficult part of Calvin's idea for people to accept. ይሄ ደግሞ የከልቪን አስተምሮ ውስጥ በጣም ከባዱ የሚባለውና ሰዎች መቀበል የማይፈልጉት የከልቪን አስተምሮ And Calvin takes us to passages like Romans 9-11 that talk about him hardening Pharaoh's heart. ይሄንን ሐሳቡን ለማስረዳት ከልቪን ብዙ ጊዜ ሮሜ ምዕራፍ 9-11 ነው ሰዎችን ወስዶ ይከራከራል። ሮሜ ምዕራፍ 9-11 የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ አሰራርና እግዚአብሔር እንዴት የፈርዖንን ልብ እንዳደነደነ ለጥፋት እንዳደነደነ ይናገረው ክፍል ነው የሚመስለው። And choosing Esau over Jacob even before they were born. እናም ደግሞ እዛ ሮሜ መጽሐፍ ላይ ያለውን የጳውሎስን መከራከሪያ ያቀርባል። እግዚአብሔር ያዕቆብን መረጠ፣ ኤሳውና ያዕቆብ ግን ከመወለዳቸው በፊት ነው ያዕቆብን እግዚአብሔር መረጠው። Okay, so we have total depravity of unsaved humans, God's election of who will be saved, and him giving them irresistible grace. ስለዚህ እስካሁን ያየነው ምንድነው? የሰውን ፍጹም ውድቀት አይተናል። ሰው ፍጹም ወድቋል፣ እግዚአብሔርን መምረጥ አይችልም። እግዚአብሔር ደግሞ የሚድኑትን መርጧቸዋል። ከመረጠም የተነሳ ደግሞ ይሄንን መቋቋም የማይችሉትን ሊገታ የማይችል ጸጋ ሰጥቷቸዋል። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ወደሱ ይመጣል የሚለው ነው። So Christ's sacrifice paid the price for the redemption of those elect. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም ሞትና ትንሣኤው ወይንም ደግሞ ይሄ መስዋዕትነት ስራው ለተመረጡ ሰዎች ሆኗል ማለት ነው። He agreed with Luther that righteousness is imputed to us. ከልቪን እዚህ ጋር ከሉተር ሐሳቡ የተስማማው ሌላ ጽድቅ የሚባለው ሐሳብ ወደኛ ውስጥ የሚገባ ነው ብሏል። እግዚአብሔር መጥቶ እኛ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። And received by faith, not works. ይሄንንም ደግሞ በእምነት እንጂ በጸጋ በስራ የምንቀበለው አይደለም። Faith unites believers with Christ, and we are justified, considered righteous or not guilty by God. ስለዚህ ይሄ እምነት ከክርስቶስ ጋር አንድ ያደርገናል፣ ያዋህደናል። ከዚህ የተነሳ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ጻድቃን ተደርገን እንቆጠራለን። In this right relationship with God, God further works with us, works upon us through the Holy Spirit to sanctify us and grow us to be more like Christ. ይሄንንም ደግሞ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ በክርስቶስ
ጸጋ ማግኘት የሚሰራው ደግሞ ክርስቶስን እየመሰልን እንድንሄድ እየተቀደስን እንድንሄድ ያደርገናል። ወደዛ ቅድስና ይመራናል ማለት ነው። Calvin believed that saving faith and repentance are gifts of God. We do not generate those ourselves. ሌላው ካልቪን የሚያምነው ምንድነው? ደህንነትና ንስሐ ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔር ስራ ናቸው። እግዚአብሔር ነው እንድንሆን ወይ ንስሐ እንገባ እንድንድን የሚያደርገን እንጂ የኛ ስራዎች አይደሉም ይላል። He certainly believed that God does have full knowledge of the future. እሱ እግዚአብሔር ስለወደፊቱ ጊዜ የተረጋገጠ ዕውቀት አለው ወይም ቅድመ ዕውቀት አለው ብሎ ያምናል። But that is not the basis of God's decision who to save. ይሄ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ምርጫ መነሻ አይደለም ማን እንደሚድን። Without God's mercy, nobody would be saved. ያለ እግዚአብሔር ምህረት ማንም ሰው መዳን አይችልም። The elect do not get the condemnation they deserve. የተመረጡት ሐሳቡ ምንድነው? የተመረጡ ሰዎች የሚገባቸውን ቅጣት አያገኙ። But those who are not chosen do get that condemnation. ያልተመረጡት ግን የሚገባቸውን ነው የሚያገኙት። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍትሃዊ ነው ማለት ነው። Now, if God chooses who will be saved and graciously gives them the faith and enables them to be saved, it means he will also ensure that they continue on to final salvation. እግዚአብሔር የሚድኑትን ሰዎች በጸጋው አስችሎ ወደ ራሱ ሲያመጣቸው በራሱ አቅም ወስኖ ወደ ራሱ ሲያመጣቸው እስከ መጨረሻው ድረስ እሱን እየመሰሉ እንዲሄዱ ያንን ያረጋግጣል። It means that they will respond to his call and their salvation is assured. ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚጠራቸው ሰዎች ለእርሱ ምላሽ እንደሚሰጡ እግዚአብሔር ስለሚያረጋግጥ የእነዚህ ሰዎች ደህንነት ደግሞ አይጠፋም ወይም ደህንነታቸውን አያጡም። And they will continue on to glory and will not and cannot fall away. ከዚህ የተነሳ እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ እግዚአብሔር ክብር ይገባሉ፣ ወደ መጨረሻው ክብር ይደርሳሉ እንጂ ወደ ኋላ አያፈገፍጉም ወይም ከድህነታቸውን አያጡም። What about Christians who appear to fall away? እሺ ታዲያ ወደ ኋላ የሚመለሱ ወይም የሚክዱ ክርስቲያኖችስ እነሱ ላይ ምንድነው ከዚህ? Calvin would say, well, they were never God's elect. እነዚህ ሰዎች ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያው አልመረጣቸው። አምኖ ከካደ ያንን ሰው እግዚአብሔር አልመረጠውም ነው የሚለው። So this guarantee that the saints will persevere and endure to the end and be saved is called the perseverance of the saints. ይሄ እግዚአብሔር አንዴ የመረጣቸው ሰዎች ደህንነታቸውን አያጡም እስከ መጨረሻው ድረስ ይጸናሉ የሚለውን አስተምሮ ሊጠፉ አይችሉም የቅዱሳን ጽናት ወይም perseverance of the saints የሚል ስም ይሰጣል። And because all of Christ's work is focused on the elect alone, Calvin said that Christ's sacrifice is just for the elect, which has been called limited atonement. ሌላኛው የከልቪን አስተምሮ ምን የሚል ነው? የክርስቶስ መስዋዕትነት ለዓለም ሁሉ ይበቃ ነው። የሞተው እሱ ለዓለም ሁሉ ነው። ነገር ግን የሱ ሞት ውጤታማነቱ በተመረጡ ሰዎች ላይ ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያስተምረው። ይሄንንም የተወሰነ የማስተሰሪያ ስራ ወይንም ሊሚትድ አቶንመንት በማለት ይጠራዋል ከልቪን። So Calvin's teachings can be summarized using the mnemonic in English, TULIP. ይሄ የከልቪን አስተምሮ በእንግሊዘኛ ቱሊፕ በመባል ይጠራል። እነዚህ ምህጻረ ቃላት ናቸው። TULIP እነዚህ ራሳቸው ትርጉም አላቸው። ቱሊፕ በመባል ይጠራል። I guess it doesn't work in No, it doesn't work in Mali. The first letter is different. Yeah, a tulip is a flower that grows in Europe, particularly in Holland. ይሄ ቱሊፕ የሚባለው የአበባ ዝርያ ነው። በሆላንድ የሚያድግ የአበባ ዝርያ ነው። ግን ለካልቪን አስተምሮ ለምህጻረ ቃል ተጠቅመዋል። Calvin did not actually set his teachings out like this. He didn't come up with tulip. ካልቪን ቱሊፕ የሚለውን ሐሳብ ካልቪን አይደለም ያመጣው። ትምህርቶቹ እንደዚህ ቱሊፕ በሚል እንትን አላደራጃቸው። Calvin didn't speak English. He only spoke French and Latin, as far as we know. ካልቪን እንግሊዝኛ አይናገርም። የሚናገረው ፍሬንች እና ላቲን። Yeah. So apologies if the tulip isn't very helpful in Amharic. በአማርኛ ቱሊፕ የሚለው የመጀመሪያ ቃላቶቹ ስለማይመጣ መተርጎም ስለማይቻል ነው። But this was actually expressed this way following the dispute over the teachings of Arminius, who looked at Calvin's ideas
and had some disagreement with them. እነዚህ ትምህርቶች በዚህ አይነት መልኩ የተደራጁት አርሚየስ የሚባል ሰው ካስተማረው ትምህርት የተነሳ ነው። አርሚየስ የከልቪንን ሙሉ ትምህርቶች ተቀብሎ በአንዳንድ ሐሳቦች ላይ ተቃርኖ ነበረው አልስማማም በማለት ምክንያት በእንደዚህ አይነት መልኩ ለማደራጀት ሞክረዋል። Arminius had been taught by Calvin and he agreed with nearly everything Calvin said. አርሚየስ የከልቪን ተማሪ ነው። አርሚየስ ከልቪን ያስተማረው ሰው ነው። ከልቪን የሚያስተምራቸውን አብዛኛው ትምህርቶች ይቀበላል። But although he agreed with total depravity and that we absolutely need God's grace to be saved, he believed that God's choice was based on foreknowledge of how a person would respond. ምንም እንኳን ሰዎች ፍጹም ውድቀት ውስጥ ናቸው፣ እግዚአብሔርን ሊመጡ አይችሉም፣ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ቢቀበልም ነገር ግን እግዚአብሔር የሚድኑትን የመረጠው እግዚአብሔር ቀድሞ ስላወቀ ነው። ማን ይመርጠኛል አይመርጠኝም የሚለውን ዕውቀት ስለነበረው ነው የሚል አስተምሮ ነው ያለው አርሚየስ። And this evening with Nascanu, you'll be doing the discussion questions for the previous topic, topic 6, and then looking at what Arminius himself said about predestination and election and so on. ስለዚህ አሁን ይሄ ክላስ እንዳለቀ እዛ ክላስ ሄደን የምናየው አንዱ ነገር ምንድነው ከልቪን ምንድነው የቶፒክ 6ን የክላስ ጥያቄዎችን እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የአርሚየስ ጽሑፍ አለ፣ እሱን አይተን ጥያቄዎችን እንሰራለን። Okay, so that's in the reader, Arminius on predestination. Okay. ይሄ ማንበቢያችሁ ላይ አለ ስለ አርሚየስ ተጻፈው። And then later on, Arminius's followers put together the next document in the reader called the 5 Articles of Remonstrance. And it's in response to those 5 articles about Arminian beliefs that people came up with the 5 points of Calvinism. ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ አምስቱ የሪሞንስትራንስ ወይም የአባቶች መግለጫ አለ። እነሱ አምስቱ ነጥቦቹ ስለ አርሜኒያኒዝም ካልቪኒስቶች ያነሷቸው መከራከሪያ ነጥቦች ላይ ምላሽ የተሰጠበት ነው። ካልቪን የሚያስተምረው አለ፣ እሱን ደግሞ የአርሚየስ ትምህርት አለ። አርሚየስ እንዲህ ነው የሚያስተምረው ብለው ካልቪኖች የሚሉትን ለሱ ምላሽ የሰጡበት ነው። So to finish for now, so this is a summary of what we've talked about, the 5 points of Calvinism. እስካሁን ያየነው ይሄ ሙሉ ለሙሉ የሚከልሰው ነው የካልቪኒዝም አስተምሮ። Total depravity of humans, so we cannot save ourselves. የሰው ተፈጥሮና ፍጹም ፈቃድ ውድቀት ወይም ሰው ሙሉ ለሙሉ የወደቀ ነው፣ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምላሽ መስጠት አይችልም የሚለው ነው። Unconditional election, God's choice in eternity of who would be saved. ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተደረገ ምርጫ የሚለው እግዚአብሔር ከዘላለም በፊት የሚድኑትን መርጧቸዋል የሚለው ነው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ Limited atonement in that Christ died only for those chosen. የማስተሰሪያ የተወሰነ ማስተሰሪያ ስራ የሚለው ደግሞ የክርስቶስ ሞትና መስዋዕትነቱ ለተመረጡት ነው የሚለው ነው። Irresistible grace, so those who are chosen will respond to God. የማይገታ ጸጋ የሚለው ወይም መቋቋም የማንችለው ጸጋ የሚለው እግዚአብሔር በጸጋው የጠራቸውን ሰዎች ለጥሪው ምላሽ መስጠታቸው የማይቀር ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ይህ የጸጋ ስራ በሰው ሊገታ አይችልም ወይም ሰው መቋቋም አይችለው ጸጋ ነው የሚል። And perseverance of the saints, meaning that God will keep them and give them assurance of salvation. የቅዱሳን ጽናት የሚባለው ወይም perseverance of the saints የሚባለው እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች እስከ መጨረሻው እንደሚድኑ እግዚአብሔር ያረጋግጣል ወይም አንድ ሰው ከዳነ አያጣም። Okay, so By the way, yeah. there is he was Germany. Luther was in Germany, Calvin's in Switzerland. Arminius was Dutch, Yes. but he studied with Calvin in Geneva. Yeah. All right. So Mascana will take it from there, but do those discussion questions for 6 first. Thank you. ዛኒና የባለፈው ምዕራፍ 6 ነው ጥያቄዎችን እንሰራለን። ከዛ በኋላ የአርሚየስን ጽሑፍ አንብበን ባለፈው ማሰራን ጥያቄዎችን እነሱ ላይ የቀበላችሁ ጥያቄ ካለ እሱን ለማየት እንሞክራለን። እዛ ክፍል ሄደን